आसन्ते वर्षा काल निदाघ शेषे घोटोई मेघमाळ आकाश देशे चमकई बिजुली मेघ देहरे कंपई वज्रनादे महिकातरे। ऋषि प्रतिम कवि मधुसूदन राव, भक्त कवि मधुसूदन राव एवं ओडिया जातिर नमस्य चिर प्रतिभावान कवि जी समग्र जगत को जी स्रष्टा और सृष्टि को विभुबोधर पराकाष्ठारे जुड़ुबुड़ु करी जाइछन्ति से होछन्ति भक्त कवि मधुसूदन राव ब्रह्मज्ञ मधुराव। आधुनिक ओडिया साहित्य ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ସର୍ଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚାଳନାରେ विशेष भावरे समृद्ध और वर्णोज्वल सेमानक मध्यरु कवि मधुसूदन राव अन्यतम, जहाँकर जीवन आउ जीविका थिला संपूर्ण शुद्धपूत निर्मल भावापन्न। यही महान शब्द सरस्वतींकर जन्म हुए 1853 मसीहा जनवरी मास 29 तारिख श्रीक्षेत्रधाम पुरी तथा पथुरिया साहिरे। जीवन काल भितर राशि राशि काव्य कविता लेखि से ओडिया साहित्य को बहुल भाव में रुधिमंत करिसेंति एवं भक्ति रे निश्चित भाव में ओडिया साहित्य एक अग्रगण्य कवि भाव में बहु जसर अधिकारी से। तेणु तांकर अनेक अजस्र गीति कविता जो कहा जाए शिशु गीति कविता संकलन तथा तांकर छबिल मधु वर्णबोध ओडिशार प्रतिटी घरे घरे आदृत होइछि। 6 ऋतुर जो पराकाष्ठा 6 ऋतुर जो प्रभाव विशेषकर शिशु मन जो आंदोलन सृष्टि करे 6 ऋतुर कविता। तेणु आजिर आलोचना कविता ग्रीष्म एवं वर्षा। आम पूर्व संकलन में ग्रीष्म संपर्क में आलोचना करिछे। आज आलोचना करिबा मधुरांकर महान कविता जो कहा जाउछि वर्षा। ठीक वर्षा को से सुंदर भाव में रूपायित करिसेंति कलहंस केदार। यही वृत्त में रचित होइथिबा तांकर ए वर्षा कविता आम शिशुमानक महल रे बेस परिचिति लाभ करिछि। से कहिथिले ना आसन्ते वर्षा काल निदाघ शेषे घोटोई मेघमाळ आकाश देशे चमकई बिजुली मेघ देहरे कंपई वज्रनादे महिकातरे। वास्तविक वर्षा कालर आगमरे वर्षा काल आगत प्राय जोंठी निदाघ शेष वर्षा ऋतु आसे एवं आद्य आषाढ़ जो कह जाउछि प्रथम बारिपात ग्रीष्मर निदाघरे माटी जो कह जाउछि फोटा माटीर फुंगला पिठी जी आकाश को आँ करी चाहि रही थाए। आद्य आषाढ़ प्रथम बारिपात से माटी रे पड़े धूसर वर्णर माटी किभଳି भाବରେ पोड़ा माटीर गंध संपूर्ण रूपे बारी ही पड़े एवं पृथ्वीर श्रेष्ठ अतर रूपे ताकू मध्य कवि विवेचना करिसेंति। एइभଳି भाବରେ आसन्ते वर्षा काल निदाघ शेषे घोटोई मेघमाळ आकाश देशे। आशा आकाश रूपक देश में किभଳି भाବରେ मेघ माने बादल माने इतस्तत कँला बाछुरी परी विचरण करती एवं यही ऋतु को निश्चित भाव में कह जाए वर्षा ऋतु। जितेबले वर्षा दिन वर्षा आसे आहा अत्यंत मनमुग्धकर कवि कलम आसत परवर्ती पद केते सुंदर भाव से रचना कर देखा कहुई चमकई बिजुली मेघ देहरे कंपई वज्रनादे मही कातरे। मेघ देहरे बिजुली जो कह जाउछि निश्चित भाव में ताहा चमक सृष्टि करे एवं ताहा प्रकृतिर सबुठार सुंदर दृश्य कंपई वज्रनादे जो कह जाउछि मेघ आउ घड़घड़ीर गर्जन समग्र वसुधा प्रकम्पित होता है। ठीक सेतिकी बेले एवं परवर्ती पदरे आहुरी मध्य सुंदर भाव में कह जाइछि केते बेले बा कला मेघ बक्षरे शोभई इंद्रधनु सूर्य मुखरे। कला मेघ बक्षरे आउ सूर्यंक देहरे जो सप्तरंग विशिष्ट इंद्रधनु बाघ निश हनाला ता अत्यंत सौंदर्य सृष्टि करे आकाश रे आकाश सहित पृथ्वी को एकाकार कर दिए। यही इंद्रधनु जहाँकि अत्यंत विचित्र एवं कवि कलम बेस समृद्धि लाभ कर
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବିଶେଷ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଭଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଖରେ, ସତେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପର ସେ ଏକ ମାଧ୍ୟମଟିଏ ମାତ୍ର ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଅନାଇ ଜଳଧର ତୃଷାକୁଳ ଚାତକେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରେ ମାଗନ୍ତି ଜଳ। ଅନାଇ ଜଳଧର ତୃଷା ଆକୁଳ, ଜଳଧର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜଳକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଚାତକ କେତେବେଳୁ ଚାହିଁଛି, ମାଟିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣିକୁ ସେ ପିଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଇ ଚାତକ କେବଳ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁକୁ ପାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦିନ ମାସ ଦଣ୍ଡ ସେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏଇ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଯେ ଆକାଶରୁ ପଡ଼େ ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ ପ୍ରସାରିତ କରି ଶୋଷି ନିଏ ଏବଂ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଅନାଇ ଜଳଧର ତୃଷ୍ଣା ଆକୁଳ ଚାତକେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରେ ମାଗନ୍ତି ଜଳ। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପିଏ, ଭୂମିର ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମୁଷଳଧାରେ ମେଘ ବରଷେ ନୀର ତେଣୁ ଶୀତଳ ତପ୍ତ ଧରା ଶରୀର। ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ବାରିପାତ କିଭଳି ଭୂମିକୁ ଶୀତଳ କରିଦିଏ, ମୁଷଳ ଧାରାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘନ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଆକାଶରୁ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼େ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମୁଷଳ ଧାରେ ମେଘ ବରଷେ ନୀର। ଏଇ ଜଳକୁ ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ଆକାଶରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଘ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୃଥିବୀକୁ ଦାନ କରେ ଏବଂ ଶୀତଳ କରିଦେଇଥାଏ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଜଳେ ପୁରଇ ନଦୀ ବିଲ ପୋଖରୀ ଶୋଭଇ କୃଷକର ଗୀତ ଲହରୀ। ଜଳେ ପୁରଇ ନଦୀ ବିଲ ପୋଖରୀ ବଣ ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ, ଜୀବଜଗତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରାଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଆତାପ ସନ୍ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷାର ଦାନରେ ସେସବୁ ସତେଜ ହେଲେ ଏବଂ ସବୁଜ ସାଦ୍ବଳମୟ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଜଳେ ପୁରଇ ନଦୀ ବିଲ ପୋଖରୀ ଶୋଭଇ କୃଷକର ଗୀତ ଲହରୀ। ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ବାପୁଡ଼ା ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଏ, ତା ଶସ୍ୟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କେଦାରେ କେଦାରେ ନବପଲ୍ଲବ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ, ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ସବୁଜ ସୁଶ୍ରୀ ଧରଣୀକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୁଏ କୃଷକ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧୁରିମା ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ବର୍ଷାର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ଉଠ ଚଷା ପୁଅ ଉଠରେ ତୁପରା ପାଳିବୁ ଜଗତ ଜନନୀ ଆଉ କାହିଁ ପାଇଁ ମଠରେ। ବାସ୍ତବିକ କୃଷକର ଏହି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ବେଶ ଆହ୍ଲାଦଦାୟକ ହୁଏ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବଢ଼ଇ ଲଙ୍ଘି କୂଳ ନଦୀ ନିକର ଧାଇଁ ପ୍ରବଳ ବେଗେ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର। ବାସ୍ତବିକ ନଦୀ କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ଏହି ସରିତାର ସ୍ରୋତ କ୍ରମେ ନିମ୍ନଗା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିମ୍ନଗା ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ସେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ନଦୀର ଗର୍ଭ ଫୁଲି ଉଠେ, ସେ କୂଳ ମାନେନି ଲଙ୍ଘିଯାଏ ଏବଂ ପଲ୍ଲୀପୁରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଧାଇଁ ପ୍ରବଳ ବେଗେ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ଭସାଇ ଗୃହ ଦ୍ୱାର ପଶୁମାନବେ ଉପାଡ଼ି ମହାଦ୍ରୁମେ ଗର୍ଜେ ଭୈରବେ। ବାସ୍ତବିକ କେତେ ଗୃହକୁ ଭସେଇ ନିଏ, କେତେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦିଏ ଆଉ ସମଗ୍ର ପଲ୍ଲୀପୁରରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଏ। ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ବିପଦାପନ୍ନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ହୁଏ, ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭାରୁ ଆଉ କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରେ, ଜନପଦକୁ ମାଡ଼ିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ୟାମଳ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶୋଭିତ ମହି ସାଧବ ବହୁତ ଥି
ପରେ ଶୋଭଇ। ବିପଦ ଆସେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କବି ମନମୁଗ୍ଧକର କବିତା ରଚନା କରିଥାଏ। ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ୟାମଳ ଦୁର୍ବାଦଳେ ଶୋଭିତମୟୀ। ଶ୍ୟାମଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜିମାମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ବାଦଳ ଏଇ ଘାସକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଶ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ତା ଉପରେ ସାଧବ ବୋହୂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସାଧବ ବୋହୂ, ତାହା ଉପରେ ଚାଲିବାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ ଦୃଶ୍ୟ, କେଉଁ କବି ବିଭୋର ନ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଏହା ତ କୁହାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କଦମ୍ବ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଚମ୍ପା ମାଳତୀ ଜୁଇ ଯାଇ ପୁନ୍ନାଗ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତି। କୁହାଯାଇଛି କଦମ୍ବ ନୀଳୋତ୍ପଳ ମାଳତୀ ଜୁଇ ଯାଇ ପୁନ୍ନାଗ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଫୁଲ ସମ୍ଭାର ଫୁଲ ସମୂହ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ସରେ ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଫୁଟନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବପଲ୍ଲବିତ ହେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କବି କଲମରେ ମଧ୍ୟ। ପୁଷ୍ପେ ଶୋଭିତ ଛଣ ପଟକିଆରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜିଣି କାନ୍ତି କି ମନୋହାରୀ। ବାସ୍ତବିକ ପୁଷ୍ପେ ଶୋଭିତ ଛଣ ପଟକିଆରି, ପୁଷ୍ପରେ ଛଣ ପଟକିଆରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ସୁନା ରଙ୍ଗ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜିଣି କାନ୍ତି କି ମନୋହାରୀ। ଏଇ ଛଣ ପଟକିଆରିର କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଜଳ ନିକଟେ ଉଚ୍ଚେ ଡାକଇ ଭେକ ମହାହରସ ଭରେ ଡାକେ ଡାହୁକ। ବାସ୍ତବିକ ଭେକ ଡାକେ, ଭେକ ବେଙ୍ଗ ଜଳ ଉତ୍ସ ନିକଟରେ ସାରୁବୁଦା ମୂଳେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବୁଢ଼ୀ ବେଙ୍ଗୁଲିର କାନ୍ଦଣା ରହି ରହି କେତେବେଳୁ ଶୁଭୁଛି ଏଇ ବର୍ଷା ସମୟରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଂଶକୁଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳେ ରହି ରହି ଡାକୁଥାଏ ଏଇ ଡାହୁକ। ଡାକିବା ଯାହାର ଧର୍ମ ବର୍ଷା ଆନୟନରେ ଏମାନେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସତତ। ନୀଳ ମେଘ ଦର୍ଶନେ ଆନନ୍ଦ ଭରେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରେ ଗିରିବନରେ। ନୀଳମେଘର ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଆକାଶରେ ନୀଳମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲକିତ ହୁଏ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂର, କଣ୍ଠ ଦିଶେ ତାର କି ମନୋହର। କଳା ମେଘକୁ ଦେଖି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବିଭୁବୋଧରେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରି ଉଠେ ଏବଂ ପୁଚ୍ଛ ମେଲି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ସତେଗୁଣୀ ମହିୟାନ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ କାଳେ ଗିରି ଶୋଭା ନୟନ ହରେ ମହୃତ ଶୈଳ ଦେହ ଶୁଭ୍ର ନିର୍ଝରେ। ଶୁଭ୍ର ମେଘ ମୁକୁଟ ଶୋଭେ ମସ୍ତକେ ତହିଁ ପୁଣି ବିଜୁଳି ହୀରା ଝଟକେ। ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଅଭ୍ରକଂଶ, ଆକାଶକୁ ମଥା ଟେକି ସଦର୍ପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଥିବା ଏଇ ଗିରିରାଜି ଗିରି ସମୂହ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମସ୍ତକରେ ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ମେଘମାଳା ମାନେ ମୁକୁଟ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। କବିଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ଉପମା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକୁଟରେ ହୀରା ଭଳି ଖଚିତ ହୋଇଛି ଏଇ ବିଜୁଳି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରୂପକ ରୂପକଳ୍ପ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଯଶସ୍ୱୀ କବି ମଧୁରାଙ୍କର କବିତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବରଷା କାଳଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପାଳଇ ପରଜାଙ୍କୁ ବରଷିବାରି
ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା କାଳ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଯିଏ ନବପଲ୍ଲବରେ ପଲ୍ଲବିତ କରିଦିଏ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଯିଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଆତାପ ସନ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଯିଏ ଜଳଦାନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟେଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କବି କହିଛନ୍ତି ସେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ଆଉ ଯିଏ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଜୀବଜଗତର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜୀବଜଗତର କୀଟ ତରୁ ତୃଣ ମଣିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବରଷା କାଳ ଅଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ପାଳଇ ପରଜାଙ୍କୁ ବରସି ବାରି। ପ୍ରଜା ସଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁକୁ ଦାନ କରି ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏହି ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ସମାଜର ଜୀବଜଗତର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷ ପଦରେ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧବଟେ ତରୁ ଲତା ଜୀବର, ପ୍ରକାଶଇ କରୁଣା ସେ ନିରନ୍ତର। ବାସ୍ତବିକ ସେ ତରୁ ଲତା ଜୀବକୂଳ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଖା ସୁହୃଦ ସହୋଦର ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯିଏ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରେ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଢାଳି ଦିଏ, ସିଏ ତ ଏଇ ବର୍ଷା, ଆଉ କିଏ ବା ହେଇପାରିବ। ବାସ୍ତବିକ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷା କବିତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପସ୍ତମ୍ଭ, ଏହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।